विद्यार्थियों, अज आपां कुछ बेसिक टर्म्स होर करांगे जिहड़ियां तुहाडे लई समझणियां जाननियां जरूरी हन अते बाकी रहिंदियां कुछ टर्म्स असीं नाल जदों जदों वख-वख चैप्टर करांगे उन्हां दे विच एक्सप्लेन करदे जावांगे। पर अज कुछ होर 15 कुछ टर्म्स बड़ियां महत्वपूर्ण ने जिहड़ियां मैं तुहाडे नाल इस लैक्चर विच डिस्कस करांगा। सो पहली टर्म है साडी प्रॉफिट। प्रॉफिट की है? एक्सैस ऑफ रेवन्यू ओवर एक्सपेंसिस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरीयड इज़ नोन एज प्रॉफिट। भाव कि जिहड़े तुहाडी आमदन है उहदे विचों जां रेवन्यू दे विचों जदों असीं सारे खर्चे घटा दिंदे आ तां जो साडे कोले बाकी बचदा है, जो रिमाइंडर बचदा है, वो प्रॉफिट अखवाउंदा है। प्रॉफिट दो हिस्सिਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੀ ਆ? ਟੋਟਲ ਸੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਸਟ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਸੋਲਡ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਾਗਤਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੁੱਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਕਮਸ ਉਹ ਐਡ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੀ ਆ? कुल सेल दे विचों कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड घटाती, भाव डायरैक्ट लागतां घटातियां, वो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। और नैट प्रॉफिट की आ? नैट प्रॉफिट दे विच असीं जदों टोटल जिहड़ा साडा ये ग्रॉस प्रॉफिट प्लस कोई एक्सट्रा इनकम्स हैगियां ਉਹਦੇ कुल जोड़ विचों जदों असीं बिजनेस नाल संबंधित बाकी सारे खर्चे घटा दिंदे आ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ नैट प्रॉफिट आख दिंदे आ। अगली साडी टर्म आउंदी है गेन। गेन की आ? गेन बुनियादी तौर पर किसी भी एसट की सेल उपर हुंदा। कोई संपत्ति असी बेची आ वो जो सानू फायदा होएगा उसनू गेन आख्या जाता। कोई लैंड बेचती, कोई बिल्डिंग बेचती, कोई मशीनरी बेचती, वो तो जिन्ना भी फायदा होएगा उसनू असी गेन आखते हैं। और जिहड़ा गेन है ये मालक की जिहड़ी पूंजी है, ओनरस इक्विटी है, उहदे विच वाधा करदा। और जिहड़ियां इहो जिहियां ट्रांजैक्शनस ने ये बड़ियां इररेगूलर होंदियां। आए नहीं भी हर रोज़ ही एसट्स बेची जाने। भाव की आ? ये बिजनेस की रूटीन नेचर की इनकम नहीं हुंदी, इस करके इनू गेन नू कैपीटल रसीट मनदे आ असीं। पूंजीगत रसीट जिहड़ी है वो मन्नी जांदी है, भाव ये पूंजी दे विच वाधा करदी है। इस तो बाद आ गया लॉस। लॉस की आ? जदों तुहाडे रेवन्यूज़ तो तुहाडे खर्चे वध हुंदे ने तां असीं लॉस आख दिंदे आ। भाव कमाया घाटा, खर्चे वध हो गए तो उहदे नाल तुहाडा लॉस हो जांदा। लॉस नाल तुहाडी कैपीटल घट जांदी है। भाव जदों भी लॉस आउंदा तां जदों असीं बैलेंस शीट 'च एडजस्टमेंट करदे आ तां जिहड़ी पूंजी हुंदी आ मालक दी उहदे विचों लॉस नूं माइनस कीता जांदा। कई बारी किसी अबनॉर्मल सरकमस्टांसिस करके जिहड़ा लॉस हुंदा उहनूं अबनॉर्मल लॉस कहने आ। अबनॉर्मल सरकमस्टांस किवें हो गए? बिजनेस नूं सपोज अग लग जे तो अग लगन करके जिहड़ा भारा नुकसान होएगा उहनूं असीं अबनॉर्मल लॉस कहने आ। जिहड़ा रूटीन नेचर दा तुहाडा चलदे चलदे वपार दे विच कई बारी घाटा पै जांदा, कोई चीज़ां सस्तियां वेचणियां पै जांदियां, कोई चीज़ां खराब हो जांदियां नॉर्मल तरीके दे विच, किसी अबनॉर्मल कारण करके नहीं, उहनूं असीं नॉर्मल लॉस आख दिंदे आ। अगली जिहड़ी साडी टर्म है वो है परचेज। परचेजेस की आ? कि वो वस्तुआं जां कमोडिटी जिन्हां नूं मुड़ वेचण दे मंतव लई खरीदिया जांदा, दे आर परचेजेस। भाव कि असीं दुआरा जिन्हों बेचना, जिहड़ी चीज़ दा असीं कारोबार करदे आ उहदे लई जो भी गुड्स जां कमोडिटीज़ लईआं जाणगीआं वो सारियां परचेजेस दे विच आउणगीआं, उहनां नूं असीं परचेजेस दा नाम देवांगे। अगे है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न की आ? वो वस्तुआं ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਿਕਲਿਆ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ, ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰਚੇਜ਼ ਰਿਟਰਨ। ਅੱਗੇ ਸੇਲਸ। ਸੇਲਸ ਕੀ ਆ? ਸੇਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਕੇ। ਭਾਵ ਕੀ ਆ? ਸੇਲ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਹੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸੀ। भाव इत्थे एसट की सेल नहीं आएगी, गुड्स की सेल आएगी, उही सेल आएगी, उन्हां चीज़ों की सेल आएगी जिहदा तुसीं व्यापार करते हो। सेल कैश भी हो सकती है, क्रेडिट भी हो सकती है। याद रखना जे कोई एसट बेची है वो सेल च नहीं आऊगी। जे लैंड बेचती, प्रॉपर्टी बेचती, बिल्डिंग बेचती, वो सेल च नहीं आऊगी। सेल च की आऊगा? सिर्फ
ਉਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸੇਲ ਆਏਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਸੇਲ ਆਏਗੀ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕੋਈ ਫਰਨੀਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹ ਵੇਚਤਾ, ਉਹ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸੇਲ ਰਿਟਰਨ। ਸੇਲ ਰਿਟਰਨ ਕੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਲ ਕਸਟਮਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਲਜ਼ ਰਿਟਰਨ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਗੁੱਡਸ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਗੁੱਡਸ ਕੀ ਆ? ਗੁੱਡਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਆਈਟਮਾਂ, ਉਹ ਕਮੋਡਿਟੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੇਚਣ ਲਈ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡਸ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਆ ਤਾਂ ਫਰਨੀਚਰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਖਰੀਦਿਆ, ਫਰਨੀਚਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਗੁੱਡਸ। ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਆ, ਕੱਪੜਾ ਗੁੱਡਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਗੁੱਡਸ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਆਈਟਮਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਲਈ, ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਟਾਕ। ਸਟਾਕ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਆ? ਸਟਾਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਉਹ ਟੈਂਜੀਬਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਰਡੀਨਰੀ ਕੋਰਸ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਰੱਖੀ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਭਾਵ ਵਪਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਟਾਕ ਪਿਆ ਭਾਈ, ਬੰਦੇ ਸਟਾਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਐਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੇਚਣਾ ਉਦੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ, ਨੋ। ਸਟਾਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਟਾਕ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਡੈਟਰਸ। ਡੈਟਰਸ ਕੀ ਨੇ? ਬੜਾ ਸੌਖੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਡੈਟਰਸ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਉਧਾਰ ਸਮਾਨ ਵੇਚਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਉਧਾਰ ਵੇਚਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡੈਟਰਸ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ। ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ? ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਉਧਾਰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡੈਟਰ ਸਾਡੀ ਸੰਪਤੀ ਬਣ ਗਈ, ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਸਾਡੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਬਣ ਗਏ, ਦੇਣਦਾਰੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਉਹ ਐਸਟ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਟਰਮ ਵਾਊਚਰ। ਵਾਊਚਰ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਵਾਊਚਰ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਟੂ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਇਨ ਬੁੱਕਸ। ਭਾਵ ਕੀ ਆ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਮਾਨ ਦਾ ਇਨਵਾਇਸ, ਬਿੱਲ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕੈਸ਼ ਮੀਮੋ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਕੈਸ਼ ਜਾਂ ਅਬਲੀਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਮੋ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੋਰਸ ਆ, ਉਹ ਵਾਊਚਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਭਾਵ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਇੱਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਇਹ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਊਚਰ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜਦਾ, ਵਾਊਚਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ। ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੈ, ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਸਪਲਾਇਰਸ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਸਕਾਊਂਟ, ਕੈਸ਼ ਡਿਸਕਾਊਂਟ। ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕੀ ਆ? ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਜੋ ਲਿਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਸਾਈ ਹੋਈ ਸੂਚੀ ਆ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲਿਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਲਾਂ ਚੀਜ਼ 5000 ਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 10% ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਭਾਵ 5000 ਵਾਲੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਮਿਲ ਜੂ ਸਾਨੂੰ? 10% 500 ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, 4500 ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੈਸ਼ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ 10% ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਆ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਨਗਦ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤਾਂ 5% ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੈਸ਼ ਡਿਸਕਾਊਂਟ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? 15%। ਪਹਿਲਾਂ 500 ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ 250 ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, 750 ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ 5000 ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਮਿਲ ਗਈ? 4250 ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ 4250 ਦੀ ਮਿਲੂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ 4500 ਦੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕੀ ਆ?
ਉਹ ਸਪਲਾਇਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡੈਟਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ? ਜਦੋਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਨਗਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਨਗਦੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਨੋਟ ਹੀ ਦੇਤੇ, ਜੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਡਰਾਫਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ RTGS ਕਰਤੀ, ਬੈਂਕ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਤੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਵ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵੇਚਣ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਨਗਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਆ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਆ? ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਗੇ ਨੇ ਬੈਡ ਡੈਟਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣੇ। ਬੈਡ ਡੈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਡ ਡੈਟ ਹੋ ਗਏ। ਬੈਡ ਡੈਟ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਰਰਿਕਵਰੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ? ਬੈਡ ਡੈਟ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬੈਡ ਡੈਟ ਪੈ ਗਏ ਸਾਡੇ ਤਾਂ, ਹੁਣ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪੈ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਲਕੀਰ ਫੇਰ ਦਿਓ, ਕਲਮ ਫੇਰ ਦਿਓ, ਭਾਵ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਡੁੱਬ ਗਏ, ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪੈ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਬੈਡ ਡੈਟਸ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਟਰਮ ਹੈ ਇਕੁਇਟੀ। ਇਕੁਇਟੀ ਕੀ ਆ? ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਵਪਾਰ ਦੇ ਟੋਟਲ ਕਲੇਮਸ, ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟੋਟਲ ਕਲੇਮਸ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਜੋ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੁਇਟੀ ਆਖਦੇ ਆ। ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ 'ਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਓਨਰਜ਼ ਇਕੁਇਟੀ ਆ। ਓਨਰਜ਼ ਇਕੁਇਟੀ ਕੀ ਹੋਈ? ਕੈਪੀਟਲ, ਪੂੰਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਨਹੀਂ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਲੇਮ ਹੋ ਗਏ? ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਇਨਸਾਈਡਰ ਕਲੇਮ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਕਲੇਮ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਵ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੈਪੀਟਲ ਪਲੱਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੇ ਬਿਕਮ ਦਾ ਇਕੁਇਟੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਟਰਮਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਆਈ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਅਗਲੇ ਚੈਪਟਰ, ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨਾਲ ਬਲਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਫਲਸਫਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਨ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਿਰਜਣਾ TV, ਤੇ ਨਾਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੈਲ ਦਬਾਉਣੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਬਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੂਚਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਹੈ। ਸਟੇ ਬਲੈਸਡ, ਸਟੇ ਹੈਪੀ, ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਆਲ।